Hello students, in yesterday's class we have seen about cash book or a theory regarding theory of cash book. So in that different types of cash book we have seen. So first we should know what is cash book. So what I told, cash book means it is a subsidiary books which records all cash receipts and cash payments, right? So in that many types of the cash books are there, like single column cash book, double column cash book and petty cash book. So out of that single column cash book now we are going to prepare, or that type of sums we are going to see now. Okay, so from the following transaction of Miss Rupa Traders, prepare single column cash book. Okay, transactions they have given. On first, cash in hand 30,000. So that means at the beginning whatever cash is there in our hand, opening, this is the opening value, opening receipt or opening cash, whatever there in our business. So that is on June 1st, so that is 30,000. Next, cash received from Gurmeet, cash received. So what is this? This is a receipt. We have received money from whom? Gurmeet. And insurance paid, paid means payment, so it's a payment 6,000. So amount no need now. Now we just will see the transaction. Insurance paid means it's a payment. Next, purchased furniture. So here furniture, if you are purchased, so at that time what you are going to do with cash? If you are going to purchase furniture, that time we have to pay the cash. So cash is a payment. Okay. Next, sold goods for cash. Sold goods for cash. When we are going to sell goods, so we are going to receive cash. So it's a receipt. Purchased goods from Udit for cash. If you have purchased goods from Udit means for cash means here we are going to make payment. So purchase is the payment, sold is a receipt. Purchased stationery. Okay, if you are going to purchase on stationery, what you are going to do? We are going to make payment. Now hanavannu kodutteve, right? Then cash paid to Rukmini on account. Cash paid. So we had to pay the amount to Rukmini. Now we are paid, payment. So this is a payment. Next, sold goods to Kamal. So here we are going to sell goods to Kamal means for cash means we are going to receive money. So here we are receipt. This is the receipt. Paid monthly rent. So rent paid, that means it's a payment. Paid salary. Salary and payment, paid means payment. So amount kottadu horagadu. So deposited into bank. So deposit into bank. If you are going to deposit money into bank means from you amount will go out. Nimminda hana horagade elige bank ge hogtade. So in this we have to see only cash. What happens to cash with that particular transaction? A particular transaction alli cash ಏನಾಗ್ತದೆ, whether we are going to receive or whether we are going to pay. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, yesterday I told or I have in a theory I have explained you regarding format of single column cash book. So single column cash book, how it is? So in that date, receipt, debit side is a receipt side and credit side is a payment side. So this is debit side, receipt, LF amount, date, payment, LF amount. So if you take as a middle line, so this side is one side, debit side, and this is the credit side. So this is a receipt side. Receipt means namge baruvanta hana, and this is payment means whatever amount goes out, namminda horagade hoguvanta hana. Okay, so now we have to see first cash in hand. So cash in hand means it's a opening value, nammalli iruvanta hana. So that is a opening entry. Okay, so if you take yesterday only I told you, nange helidde, so it starts with the opening value. This starts with opening value matte end aguvanthadu closing value. So this is opening. This is whatever 30,000 is there. So that is opening. Allinda accounts start agutte. Closing will see later at last ge now. Illi date 30 ad nanತರ ನಾವು closing na ವಿಷಯ ನೋಡುವ. So cash in hand 30,000. So opening value we have to take it as 2
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ I think now you can see both the side. Okay, so when on the date, which date? Date is, the date is 1st of June 2017. So 2017 June 1st, here we are going to record. What is that? That is a receipt, 30,000. This 30,000 is the opening entry, so that 30,000 we are going to record. And next, cash received from Gurmeet. Cash received, so it's a receipt. ಹೌದಾ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 12,000 ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್? ಗುರ್ಮೀತ್. ಸೊ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ or to prepare this cash book, we should know how to prepare journal entry. ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗುರ್ಮೀತ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್? ಗುರ್ಮೀತ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಗುರ್ಮೀತ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ, ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟು ಗುರ್ಮೀತ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಗುರ್ಮೀತ್. ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಗುರ್ಮೀತ್. ಗುರ್ಮೀತ್ account. How much? Is to 12,000. So that 12,000 we have to record. And next 12,000, that is on 4th of June. Okay, next insurance paid. So insurance paid means amount ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಮೌಂಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಪೇಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 6,000. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬೈ ಸೈಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹೌ ಮಚ್? 6,000. ವಿಚ್ ಡೇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 8th of June. 8 ಅಂದರೆ 8th of June 2017. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಫರ್ನಿಚರ್. ಯಾಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದದ್ದು? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದು? 13,800. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಪೇ ದಿಸ್ ಮಚ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಬಂದದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್. ಹೌ ಮಚ್? 13,800. And next, sold goods for cash. So here we are going to make payment. Sold, sorry, now we are going to sell goods. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ನೇಮ್, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆನ್ 16th of June, ದಟ್ ಡೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉದಿತ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. So purchase goods from Udit. If only this much was there, that was a credit transaction. But here they had told, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉದಿತ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದೇನು? ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ? ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್
ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 17,400. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 17th of June. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 20th of June. ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಖರ್ಚು, ಹೌದಾ, ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 17th ಏನಾಗಿತ್ತು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬೈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಅಮೌಂಟ್ ₹1,100. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? sold goods to cash paid to Rukmini. Cash paid to Rukmini on account. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಹಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಎಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಹೂಮ್? ಯಾರಿಗೆ? ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ರುಕ್ಮಿಣಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಬೈ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 24th of June. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? 12,500. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕಮಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕಮಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕಮಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್, ಅವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕಮಲಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯಾವಾಗ? 27th of June. 16 ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. 16th ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 28,000. ಈಗ 27th ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕಮಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? 18,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? 30th ಬೈ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ? ನಾವಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2,500. ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? 30th. ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,500. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 8,000 ಅಮೌಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, 8,000. ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 30th. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? 30th ಏನಾಯಿತು? ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 30th 6 ಏನು? ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 8,000. ಅಮೌಂಟ್ 8,000. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್. ನಾನು ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್?
ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಈಗ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಟೋಟಲ್, ಈ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 12 ಅಂದರೆ 42 ಪ್ಲಸ್ 12 ಅಂದರೆ 50, 70 ಪ್ಲಸ್ 12 ಅಂದರೆ 88,000, ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ 18,200 ಅಂದರೆ 88,200. So this is about debit side. What about credit side? Credit side ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 88,200. ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 88,200 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, 88,200. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ 88,200. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೇನು, 88,200ಇಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ 88,200 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿ 88,200 ಮೈನಸ್ 6,000 ಮೈನಸ್ 13,800 ಮೈನಸ್ 17,400 ಮೈನಸ್ 1,100 ಮೈನಸ್ 12,500 ಮೈನಸ್ 2,500 ಮೈನಸ್ 3,500 ಮೈನಸ್ 8,000. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಳಿಯುವಂಥ ಅಮೌಂಟು 23,400. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 1/6ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು 30,000. ದೆನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೀಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಣ 88,200. ಔಟ್ ಆಫ್ 88,200 ಈ ಅಮೌಂಟಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 8,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಮೌಂಟು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಈ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ, ಗುರ್ಮೀತ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ನೀವು ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸು, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಖರ್ಚು ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್, ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಜೂನಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 30/6 ಲಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ 23,500. ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ 1 ಜುಲೈಯ 1 ತಾರೀಕು 2017 ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು 23,400. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ 30,000 ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಏನಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವಾಗಲೇನು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಕ್ಕೂ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇಂಥ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮ್.